کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 10,000 ریلیجن ہیں جنہیں اس دنیا میں رہنے والے انسان فالو کرتے ہیں، اور اس دنیا کی کل پاپولیشن کا 77% حصہ کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم اور بدھزم کا ماننے والا ہے۔ اور اگر ایتھیزم کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، ایتھیزم یعنی ایسے افراد جو کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے، تو اس دنیا کی کل پاپولیشن کا 92% حصہ کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم، بدھزم اور ایتھیزم کا بنتا ہے۔ تو اس دنیا کی صرف 8% پاپولیشن ہی آلموسٹ 9,997 ریلیجنز میں بٹی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ 7 ورلڈز موسٹ پاپولر ریلیجنز پر تفصیلی نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سال 2050 میں ان ٹاپ 7 ورلڈز موسٹ پاپولر ریلیجنز میں سے کون سا ریلیجن سب سے زیادہ پاپولر اور فالو کیا جانے والا ریلیجن ہوگا، اور سال 2050 میں ان ریلیجنز کے فالوورز کس قدر بڑھیں گے یا پھر کم ہوں گے۔ راز فائلز کی ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نمبر 7، جوڈائزم۔ یہودیت ایک قدیم مذہب ہے جو دنیا کے سب سے پرانے مونوتھیسٹک یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہودیت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جو یہودیوں کے اولین پیغمبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مذہب تورات کو ہی اپنی مقدس کتاب مانتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہودیت کے عقائد میں ایک خدا کی عبادت، اس کے قوانین پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عہد کی اہمیت شامل ہے۔ یہودیوں کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ خاص عہد کیا ہے اور ان سے اپنی ہدایت پر عمل کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی توقع رکھی ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینیگوگ کہا جاتا ہے اور ان کی مذہبی تعطیلات میں سب سے اہم یوم کیپور اور پیسخ ہیں۔ دنیا بھر میں یہودی کمیونٹی مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہودیوں کی میجورٹی اسرائیل میں آباد ہے۔ آج کی ڈیٹ میں دنیا بھر میں پھیلے کل یہودیوں کی تعداد 14.7 ملین ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر 16.1 ملین ہونے والی ہے۔ نمبر 6، سکھزم۔ سکھ مت بھی ایک مونوتھیسٹک یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والا مذہب ہے، جس کا آغاز 15ویں صدی میں بھارت کے ایک پروونس پنجاب سے ہوا۔ اس کے بانی گرو نانک تھے، جنہوں نے سکھ مت کی بنیاد رکھی۔ سکھوں کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی درمیانی وسیلہ یا پیشوا ضروری نہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے، جس میں گرو نانک سمیت تمام گروؤں کی تعلیمات اور شاعری شامل ہے۔ سکھ مذہب میں 10 گرو تھے اور گرو گرنتھ صاحب کو سکھوں کا آخری اور ابدی گرو سمجھا جاتا ہے۔ سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں، جہاں عبادت کے علاوہ کمیونٹی کی خدمات بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ لنگر فراہم کرنا۔ سکھ مت کے پیروکار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی انڈیا کے پنجاب میں آباد ہے اور کینیڈا میں بھی بہت زیادہ سکھ پاپولیشن ہے۔ آج کی ڈیٹ میں دنیا بھر میں پھیلے کل سکھوں کی تعداد 25 ملین ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر 28 ملین ہونے والی ہے۔ نمبر 5، شنٹو۔ شنٹو جاپان کا ایک قدیم ترین مذہب ہے۔ یہ مذہب جاپان کی مقامی ثقافت اور روایات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ شنٹو لفظ جاپانیز لینگویج شن اور ٹو سے بنتا ہے۔ شن کا مطلب ہے خدا اور ٹو کا مطلب ہے راستہ، اور اگر دونوں الفاظ کو ملایا جائے تو مطلب بنتا ہے خدا کا راستہ۔ شنٹو مذہب کا عقیدہ ہے کہ خدا کی موجودگی ہر جگہ ہے اور ہر قدرتی چیز، درخت، پہاڑ اور دریا میں ایک خاص روحانیت ہوتی ہے، جسے جاپانیز میں کامی کہا جاتا ہے۔ کامی کوئی محسوس خدا یا دیوتا نہیں، بلکہ ایک طاقت یا روح ہے جو قدرت کے مختلف مظاہر میں موجود ہے۔ شنٹو کی عبادت گاہوں کو مندر یا شنٹو معبد کہا جاتا ہے، جہاں لوگ دعا کرتے ہیں اور مختلف رسومات ادا کرتے ہیں، اور ان رسومات میں توفو یعنی مقدس کھانے کی پیشکش اور صافی یعنی گناہوں کو صاف کرنے جیسی رسومات شامل ہوتی ہیں۔ شنٹو مذہب کے ماننے والے لوگوں کی میجورٹی جاپان میں آباد ہے اور جاپان میں اس مذہب کو بڑی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں دنیا بھر میں پھیلے کل شنٹو مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 104 ملین ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر 111 ملین تک ہونے والی ہے۔ نمبر 4، بدھزم۔ بدھ مت ایک قدیم مذہب ہے جو 2500 سال قبل بھارت میں سدھارتھ گوتما بدھ نے قائم کیا۔ اس کا بنیادی عقیدہ دکھ درد سے نجات حاصل کرنا ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے اندر کی خواہشات اور چاہ کو ختم کر کے دکھ سے نجات حاصل کر سکتا ہے
और सुकून की हालत तक पहुंच सकता है। बुद्ध मत में किसी एक खुदा की इबादत नहीं की जाती, बल्कि बुद्ध की तालीमात और इनकी जिंदगी को रहनुमाई समझा जाता है। इसके मुख्तलिफ फिरके हैं, जिनमें थेरावादा, महायाना और वज्रयाना शामिल हैं। बुद्ध मत दुनिया भर में फैला हुआ है और खास तौर पर एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसा कि भारत, चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और जनूब मशरकी एशिया में इसके मानने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज की डेट में बुद्धिज्म के मानने वालों की तादाद 507 मिलियन है, जो साल 2050 में कम होकर 486.3 मिलियन रह जाएगी। नंबर 3, हिंदुइज्म। हिंदू मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, जो भारत में शुरू हुआ और इसमें मुख्तलिफ अकायद, रसूमात और नजरियात का मजमुआ पाया जाता है। हिंदुइज्म एक पैंथीइज्म रिलीजन है, यानी हिंदुइज्म में खुदा की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। इनके अलावा देवियों जैसा कि द्रौई, लक्ष्मी और पार्वती, इन सब की पूजा की जाती है। हिंदुइज्म में इस बात पर यकीन रखा जाता है कि मौत के बाद इंसान का दोबारा जन्म होता है, जब तक कि वो मुक्ति यानी कि मकसद हासिल न कर ले। हिंदुइज्म में रूह के आजाद होने की हालत को मुक्ति कहा जाता है। हिंदुइज्म में भी कई मुकद्दस किताबें हैं, जैसा कि वेद, भगवद गीता और रामायण। हिंदुइज्म में मुख्तलिफ फिरके भी मौजूद हैं, जैसे कि शिवा, विष्णु और शक्ति। हिंदूज की मेजॉरिटी इंडिया और नेपाल में पाई जाती है। आज की डेट में दुनिया भर में हिंदुइज्म को मानने वालों की तादाद 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ है, जो साल 2050 में बढ़कर 1.4 बिलियन 140 करोड़ हो जाएगी। नंबर 2, इस्लाम। इस्लाम एक मोनोथेस्टिक यानी एक खुदा की इबादत करने वाला मजहब है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मबनी है। ये दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब में से एक है और इसके फॉलोअर्स मुस्लिम्स कहलाते हैं। इस्लाम का बुनियादी अकीदा ये है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद में इसके अलावा यौम क़यामत पर ईमान लाना और आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद पर ईमान लाना है। इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला रुकन शहादत, जिसमें मुसलमान गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। दूसरा रुकन नमाज अदा करना है। तीसरा रुकन रोजा यानी रमजान के महीने में रोजे रखना। चौथा रुकन ज़कात यानी अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों को देना। और 5वां रुकन हज है। जो मुसलमानों में साहिब इस्तात लोग हैं उन पर हज फर्ज है। इस्लाम में 2 बड़े फिरके हैं, सुन्नी और शिया। इन फिरकों के दरमियान बाद इबादत और फिक्का के मसाइल पर इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों ही इस्लाम के बुनियादी अकायद पर मुतफिक हैं। मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप, दुनिया में हर जगह इस्लाम के मानने वाले आबाद हैं। आज की डेट में दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों की तादाद 1.9 बिलियन यानी 190 करोड़ है, जो साल 2050 में बढ़कर 2.8 बिलियन यानी 280 करोड़ हो जाएगी। नंबर 1, क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत भी एक मोनोथेस्टिक मजहब है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आया। ईसाइयों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और इनके जरिए अल्लाह की रजा हासिल की जा सकती है। ईसाईयत आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला मजहब है। ईसाईयत की अहम मुकद्दस किताब बाइबल है, जिसके 2 हिस्से हैं। एक को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और दूसरे को न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। ईसाई अकायद के मुताबिक अल्लाह वाहिद है, मगर वो नाउज़ुबिल्लाह 3 वजूदों में मौजूद है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा की कुर्बानी के जरिए इंसानों के गुनाह माफ हो गए और जो शख्स इन पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। ईसाई हर दिन और खास तौर पर इतवार के दिन प्रेयर के लिए चर्च जाते हैं। ईसाईयत के भी मुख्तलिफ फिरके हैं, जिनमें सबसे मशहूर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स हैं। आज की डेट में दुनिया भर में क्रिश्चियंस की तादाद 2.4 बिलियन यानी 240 करोड़ है, जो साल 2050 में बढ़कर 2.9 बिलियन यानी 290 करोड़ हो जाएगी। और इस वीडियो के आखिर में एथीज़म का जिक्र करना भी जरूरी है। एथीस्ट वो लोग हैं जो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनका मानना है कि रूहानियत का कोई वजूद नहीं। जो कुछ भी यूनिवर्स में मौजूद है वो कुदरती असूलों और साइंस का एक मजमुआ है। आज की डेट में दुनिया भर में 1.2 बिलियन 120 करोड़ एथीस्ट आबाद हैं और ये इतना बड़ा नंबर है कि जितनी बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है। और साल 2050 में इनकी तादाद बढ़कर
1.3 बिलियन हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।